is possible means whatever you decide, whatever you plan, that can be achieved if you are totally focused and dedicated towards your target. You have a right path when you have a right guide, right mentor. So everything is possible. जो आप चाहते हैं. Most of you may be having a star pin right now. You may be having a dream to become a royalty achiever. Royalty achiever will have a plan to achieve a technical level. A technical leaders will try to become a senior technical leaders, Ruby, Star Ruby. Then definitely everything is possible. सब कुछ संभव है अगर हम लोग कुछ मान लें, ठान लें, सब कुछ संभव है. And as far as the direct selling business is concerned, the direct selling business in India has a immense potential to grow. Right now, in the last year, the direct selling business in India was around 26,000 crore rupees. That is 26,000 crore rupees, and this business is growing day by day. That is almost a cumulative growth of 13%. And India is a market where direct selling business is growing day by day. And if you talk about this 26,000 crore rupees, the major share comes from the nutrition category. That is 74% of the turnover of direct selling industry comes from the nutrition category. So if you just convert the 74% into the rupee value, and if you talk about the cosmetic category, that is around 17%, and other categories are 9%. If you convert this into a rupee value, the nutrition business is around 20,000 crore rupees in India. And last year, all the companies put together have sold goods worth rupees 20,000 crore rupees in India in nutrition category. Now understand one example. Why this I am telling you, giving you this value for the simple reason 20,000 crore rupees is a DP value. DP value means the product which are purchased by the distributor, और जो उनके बिल में दिखाई जाता है वो डीपी वैल्यू है. अब इस डीपी का अगर हम लोग एक अप्रोक्सीमेट पीवी वैल्यू निकालते हैं तो पीवी वैल्यू कम्स टू 15,000 करोड़ रुपीस. 15,000 करोड़ का पीवी वैल्यू का, बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट पिछले साल हमारे देश में न्यूट्रिशन का सेल हुआ है. एंड 15,000 crore means approximately a commission of 7 to 8,000 crore rupees was distributed among the all the distributors of other companies or us. कुछ बहुत बहुत सारी कंपनियों ने प्रोडक्ट को सेल किया. और देखिए अगर हम लोग नहीं करेंगे, समवन विल डू. देखिए नो वन इज वेटिंग फॉर कि भाई कोई कोई करने वाला चाहिए. देखिए कोई ना कोई तो कर रहा है, दूसरी कंपनी कर रही है, हम कर रहे हैं. हम करेंगे तो हमें मिलेगा, दूसरा करेगा दूसरा मिलेगा. देखिए पॉइंट ये है कि इट इज गुड दैट समवन इज अर्निंग, बट इट इज नॉट गुड दैट वी आर नॉट अर्निंग. तो मेरा आप सब लोगों से क्या रहेगा एडवाइस कि देखिए व्हेन वी फोकस ऑन न्यूट्रिशन, दिस कैटेगरी इज बूमिंग, दिस कैटेगरी इज ग्रोइंग. सो you can earn, you can change your pin, you can change your level with the nutrition category. And RCM, we have a NutriCharge as a major category for a nutrition product. So this turnover in Indian market scenario, आप जैसे जानते हैं कि मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ रिटेल इंडस्ट्री इज देयर. देखिए सामान को बेचने के, प्रोडक्ट को सेल करने के तीन ही तरीके हैं. वन वन थिंग इज दैट बाय द रिटेल मार्केट, वन थिंग इज ऑनलाइन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द टोटल सेल. हमारे देश में जितना सामान बिकता है उसका 7% जो है वो ऑनलाइन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है. अब डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री अभी बहुत छोटा है. सी दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, बट इफ यू कंपेयर विद द रिटेल इंडस्ट्री इट इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. सो हम सब लोगों को हमारे बिजनेस को अगर चलाना है तो वी हैव टू कंसिडर अवर बिजनेस लाइक ए बिजनेस. वी हैव टू फोकस अवर बिजनेस लाइक ए बिजनेस. देन ओनली वी विल बी एबल टू मीट द चैलेंजेस पोज्ड बाय द रिटेल एंड ऑनलाइन इंडस्ट्री. हमें उनके तरीके से काम करना पड़ेगा. एंड हियर retail industry has a limited margin, 10%, 20%, 25% maximum margin in retail industry. But here you have got multiple opportunities to earn the money. Earning opportunities are unlimited. Retail margin is there, 20%. Your purchase volume, performance bonus 2 to 22%. Then you have a bonus of royalty income. Then you have bonus of technical. Plus you have a free goods benefit. Plus that is an incentive on your growth. So देखिए आपके पास कितना ज्यादा अच्छा कमाने का मौका है हमारी इंडस्ट्री में. नाउ इफ यू सेल द प्रोडक्ट पर्सनली, फर्स्ट इनकम विल कम व्हेन यू सेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. हियर द इंस्टेंट इनकम, जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपके पास इंस्टेंट इनकम आती है. सपोज इफ यू आर एबल टू सेल फ्यू बॉक्सेस ऑफ न्यूट्रीचार्ज वुमन पर डे, मे बी 5-10 boxes, then you can easily earn per day 500 to 1000 to 1500 rupees per day if you are able to sell some product. I am just giving example of one product. जैसे अलग अलग प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज व्यू. अगर आप इन प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपके पास में इनसे काफी अच्छा आपको रिटेल मार्जिन मिलता है. और देखिए एक बात को समझना होगा, अगर हम लोगों का 5,000 रुपए का वैल्यू का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वी गेट ए अर्निंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,600. बट एट द सेम टाइम इफ वी
are able to sell product worth rupees 10,000 in a month, 10,000 means close to 300 PV per day. 300 PV per day, if you are able to sell, then with the benefit of consistency plan, with the benefit of cash reward, with the benefit of free goods, you will be able to earn almost 6 to 7,000 rupees per month on an average. That is close to 67% value return on your sales. 10,000 रुपए के सामान पर कहीं पर भी आपको 67% का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इतना आपको प्रॉफिट यहां पर मिलता है इफ यू आर एबल टू सेल 25,000 रुपीज। 25,000 पीवी मीन्स व्हाट? क्लोज टू 1,000 रुपीज पर डे। 1,000 is nothing. If you are in a position to work for 2 or 3 hours or 5 hours, you can easily sell product worth rupees 1,000 per day, and your monthly turnover will be 25,000 PV. And 25,000 PV, then your earning will be close to 16,000. That is a great earning if you are मतलब आपके एटलीस्ट इट विल बी हेल्पिंग यू टू मीट योर डेली एक्सपेंसेस, योर पेट्रोल एक्सपेंसेस, योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, योर बाइक एक्सपेंसेस, योर कार पेट्रोल, वॉट एवर, यू कैन एटलीस्ट हैव सम मनी in your hand if you are selling the product. Suppose if you are able to sell 50,000 PV, that is close to 2,000 PV, then your earning will be close to 32,000 rupees. That is almost 1,000 rupees per day. Now, why I am giving the example? In our business, if you sell the product, and that will be आपको वहां प्रोग्राम में आएंगे तो यू विल गेट द टिप्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट, टू सेल द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट को सेल किया जाए, कैसे ग्राहक के पास जाया जाए, हाउ एग्जैक्टली वी कैन बिल्ड अवर, हम कैसे लोगों तक अपनी अप्रोच को बना सकते हैं, ये हम लोग यहां पर बात करेंगे। बट सी, ए पर्सनल सेलिंग हैज गॉट सम लिमिटेशन. Of course, you can earn 20,000, 50,000, 25,000, 30,000, whatever amount you plan, you can earn that amount. But the network income is bigger than your selling income. सो अपार्ट फ्रॉम सेलिंग, आपको सेलिंग के साथ साथ आपके नेटवर्क की इनकम पे भी फोकस करना चाहिए। और नेटवर्क बनता है तो वी शुड हैव ए बिजनेस नेटवर्क. वी आर एडिंग द पर्सन इन अवर सिस्टम, बट वी शुड एड वॉल्यूम इन अवर सिस्टम. We should add purchaser, we should add sellers. And if you have a permanent model, a business network is a permanent model where everyone is doing some business, then you will have a royalty income. The networking income is royalty income. Royalty income will come when you have a network of direct seller and user under you. In your team you have multiple direct sellers or user, then you will have a royalty income. And royalty income means that is close to 25 to 30,000 rupees per month. If you are a level of gold or star gold level, then you can earn at least 30 to 40,000 rupees per month as a royalty income. If you become a senior royalty achiever close to star platinum, then you can earn almost 40 to 50,000 rupees as a royalty income. So this is your network income apart from your selling income. But as you grow well, as you grow, understand one thing, that in your our system many will join, many person will join, but eventually someone will disappear. जब लोग छोड़ते क्यों हैं? बिकॉज अर्निंग नहीं आती है। और जब अर्निंग नहीं आएंगी तो सिस्टम से वो लोग बाहर होंगे। बट नेचुरली जब नंबर्स हमारे कम होते जाएंगे, हमारा बिजनेस वॉल्यूम कम होगा। अगेन वी हैव टू ऐड नंबर्स, अगेन पीपल विल गो। बट ए परमानेंट सॉल्यूशन इज दैट वी शुड बिल्ड ए बिजनेस नेटवर्क वेयर एवरीवन इज अर्निंग whatever amount, but everyone should get some amount in their pocket, so that we should develop a permanent business model. And permanent business model, when you become technical leader, technical leaders has a network of royalty leaders, vital leaders, and direct sellers. Then he becomes a technical leaders, and technical leaders will be having a almost a great income of around, if you talk about a per level leader, almost 50,000 rupees, to senior technical leaders up to Ruby, Star Ruby level, you can earn an income of 4 lakhs to 5 lakh rupees. And if you become diamond in your system, then your earning will be growing to almost 20 to 25 lakh rupees in a month. So we have to identify two major areas: personal selling plus network income. This will be guided you, this will help you to achieve a significant income in your life. आपको एक अच्छी खासी इनकम आपकी जिंदगी में मिलेगी। और मेरा आप सब लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट ये है कि ये प्रोग्राम जब आप अटेंड करेंगे तो आपको काफी सारे गाइडेंस मिलेंगे कि कैसे हम अपनी एबिलिटीज को बढ़ा के नेटवर्क को बढ़ाएं, सेलिंग एबिलिटीज को बढ़ाएं, और अपने बिजनेस को एक नए तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश करें। तो ये प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए, ये सब आपको काम करने में हेल्प करेगा। ओवर टू मूर्ति सर फॉर ए ब्रीफ नोट ऑन वॉट एवर आई हैव सेड सर। थैंक यू सर। आपने इतना बड़ा डाटा दिया, मैं कैसे ബ്രീഫ് में बोलूं സർ? ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതായത്
26,000 കോടിയുടെ ടേൺ ഓവറാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 74% വെൽനസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 20,000 കോടി. 20,000 കോടിയെ നമ്മൾ വെൽനസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ PV ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് 15,000 കോടി. അപ്പോൾ അത്രയും ടേൺ ഓവർ വെൽനസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു സൈനാണ്, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ദുഃഖമുണ്ട്. ഇത്രയും നല്ല വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രിചാർജിൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ടവണ്ണം ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ 74% വെൽനസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആയതുകൊണ്ടും ഇത്രയും എമൗണ്ട് ടേൺ ഓവർ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും അതിനെ PV ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന പൈസ ഏതാണ്ടൊരു 7,000-7,500 രൂപ ഈ വെൽനസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ വിപണനത്തിലൂടെ ആളുകൾക്ക് കമ്മീഷനായിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം, ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയും ന്യായവിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനം നമുക്കുള്ളപ്പോൾ എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതിന് നമുക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞ 3 ഉദാഹരണങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ടേൺ ഓവറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. മറ്റൊരു സെഗ്മെന്റാണ് റീറ്റെയിൽ സെഗ്മെന്റ്. മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് റീറ്റെയിൽ സെഗ്മെന്റിലൂടെയാണ്. 20,000 കോടി. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 1,800 കോടിയുണ്ട്. അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് വെറും തുച്ഛമാണ്, വളരെ നാമമാത്രമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഡയറക്ട് സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. CAGR പറയുന്ന 13.3% സ്പീഡിലാണ് വളരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ, അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്ട് സെല്ലിങ്ങിലൂടെ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാവി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ വിനിയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡുകളും മിനിറ്റുകളും നമുക്ക് കോടികളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലൊരു ഒരു സംവിധാനം മാർസിമം ന്യൂട്രിചാർജുമായിട്ട് കൈകോർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും കോടികളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചെറിയ, അതായത് ഇത്രയധികം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ? 45%-ഓളം PVയുടെ 45%. അതുകൂടാതെ റീറ്റെയിൽ മാർജിൻ, ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 20%. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വരികയാണ്. മുൻപ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ MRP DP പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യം വരാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ റീറ്റെയിൽ മാർജിൻ ഉണ്ട്, പെർഫോമൻസ് ബോണസ് 22% വരെയുണ്ട്, റോയൽറ്റി ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഗിഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റും കൺസിസ്റ്റൻസി ബെനിഫിറ്റും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതിനെ ഓരോന്നും ഒന്ന് നമ്മൾ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം വരുമാനം തരുന്ന മറ്റൊരു സെഗ്മെന്റ്, മറ്റൊരു സെക്ടർ, വേറൊരു മേഖല ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് 8-10 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക പരിധി എത്രയാണ്, അതിനവർ ഏതുവരെ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമുക്ക് റീറ്റെയിലിലൂടെ ആണെങ്കിലും ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന PV, സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സെയിലൂടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 10,000 PV ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 6 മാസത്തെ ന്യൂട്രിചാർജ് 10,000 PV ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഷ്ടിച്ചൊരു 300 PV അല്ലേ, 300+ PV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ പെർ ഡേ കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതിന് എത്ര സമയം വേണം? നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും വരാതെ ദിവസവും ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനെ സമപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് 6 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്ലാനിലൂടെ 10,000 PV ന്യൂട്രിചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റും അതിൻ്റെ ക്യാഷ് അവാർഡും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു മാസം ഏതാണ്ട് 7,000 രൂപയോളം നമുക്കതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാം. 25,000 PV ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 16,000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് മന്ത്ലി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അതിൽ 50,000 ചെയ്യാൻ, 50,000 ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ 2,000 PV ഒരു ദിവസം, ഏകദേശം റഫലി 25 ദിവസം 2,000 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 50,000 ആയി. അപ്പോൾ 2,000 PV വീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 4-5 മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാലും 32,000 രൂപ നെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം.
ഒരാൾ 8-10 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഒരു മാസം എത്ര രൂപയാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നൊട്ടിച്ചാർജ് പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഗുണമുണ്ടായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന ബാക്കി 22 പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ കസ്റ്റമർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, അതായത് കസ്റ്റമർ ബേസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഈ 50,000 BV 25,000 BV ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ റിട്ടെയിൽ സെയിൽസ് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്? അല്ല. പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ സെയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയുള്ള ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും 5,000 10,000 15,000 ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ട കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയുക, കൺസിസ്റ്റൻസി ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ വലിയ ഇൻകം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും. നമുക്കറിയാം ആർസിഎമ്മിൽ തുടക്കം 21 ലെവലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റൽ ലെവലുകൾ, അതിനുശേഷം റോയൽറ്റി, അതിനുശേഷം ടെക്നിക്കൽ. ആ ടെക്നിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വളരെ ആകർഷകമായ ഒരു വരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. ഇതിന് ഇത്ര കാലം ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാണോ നമ്മൾക്ക് PV ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടീമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, എത്ര എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്റ്റാർ റൂബി മുതൽ ഡയമണ്ട് വരെ, സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് വരെയൊക്കെയുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ ലെവൽ നോക്കുക. അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശരിക്കും ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഉയർന്ന ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സാധ്യത, നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാധ്യത, ഇതിന്റെ ലഭ്യത, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗൈഡൻസ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വിഷൻ കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അവരൊക്കെ വളരെ ഉത്സാഹഭരിതരായി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് പരമാവധി ചെയ്യാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പരമാവധി ആളുകളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായിരിക്കണം. യെസ് സർ. Yes, sir. So, how exactly you will be able to achieve the numbers? मैं आपको यही बोलूंगा, देखिए हिंदी में लिखा है सीढ़ियां तो जाती है छत तक, हमें तो फलक तक के रास्ते बनाने हैं। यानी देखिए, सीढ़ी से तो हम छत तक जा सकते हैं, बट हमें तो आसमान के रास्तों पे जाना है। और जो हो न सका, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो करके दिखाना है। आप में से कई लोगों के ड्रीम्स, सपने वो पूरे होंगे, जो आपने सोचा है, प्लान किया है। और आप सब लोग इस बार ऐसा कुछ करके चले कि जो अभी तक ना हुआ है वो करके दिखाएं, क्योंकि सीढ़ियां तो छत तक जाती है, हमें तो फलक तक के रास्ते बनाने हैं। एंड दैट वे इज कमिंग इन योर वे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ट्रेनिंग बाय संतोष नायर, एंड दैट विल हेल्प you to achieve astonishing results in your performance. And everything is possible program that is going to be held in Kochi on 13th of January with just entry of 7,500 PV. That is total from October to December. 1st October 2023 to 31st December 23, you have to complete a business of 7,500. Whatever, even a new joining person can complete this target. A terminate ID can complete this target. If someone has completed something in October and missed something in November, if they have missed in November, they can also complete the target. New joining, terminate ID, missed the target, whatever is the situation, everyone is now invited to attend this program by completing a target of 7,500 on self ID. And this program, in this a very attractive and small target, will be helping you to achieve significant business in your system. And I request each and every of you attending this program, the star level leaders, royalty level leaders, just change your levels in this month. December is a very crucial month. Normally, most of the leaders try and change their pins either in September or in December and then in March. But this month is going to be very crucial, that you will be getting this wonderful opportunity to boost your business. 7,500 means if you are able to bring 10 people, your total turnover will be 75,000 rupees. If you are able to bring 100, then your turnover will be 7.5 lakh rupees. Most of your royalty achiever can become technical achiever.
technical achiever can become senior technical achiever if you are able to bring more and more people to attend this program. और मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि इस प्रोग्राम को don't miss and bring as many as possible numbers under your team to attend this program. And this program is going to be held in four areas of India. First program in Kochi, that is 13 January. Second program in Raipur, 16 January. Third program Patna, 19 January, and Varanasi, that is going to be 13th of February. So this Safalta Ka Utsav, celebration of success, will have some special recognition for those who are doing some great work on their self ID. So those with 10,000 PV per month consistently for 3 months will be getting recognition on stage. Those who are doing 25,000 plus will be getting recognition on stage with shawl, and with 50,000 and above will get shawl and safa if they complete target of 50,000 rupees from October. That is a consistency plan. Self ID associate bears will be getting stage recognition. Apart from that, our respected leaders will have a opportunity. All royalty leaders with growth in their business of more than 25% will also get a stage recognition. And our Pearl, Star Pearl, Emerald, and Star Emerald leaders, if they achieve their significant number, they will get recognition on stage with shawl and safa. So all technical leaders, all royalty leaders, and Star Ruby leaders will also get special recognition and special seating if they come and attend this target. So Safalta Ka Utsav, that is going to be celebration of success and biggest celebration of success in New Year. So I invite each and every one of you with number of your team members to attend this special program of Santosh Nair in Kochi on 13th of January. So thank you very much for giving me this opportunity, and I request Murthy sir to cover the last part of this program so that you can understand about more about the target. Yes, sir. താങ്ക് യു സാർ. അതായത് നമുക്കൊരു ഗോവണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ റൂഫിൽ വരെ എത്താം, അല്ലേ? എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആകാശത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ വേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ടൈഗർ സന്തോഷ് നായരുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രഥമ പരിഗണനയിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വർഷം നേടേണ്ടതല്ല, ഈ വർഷം മാത്രമല്ല അടുത്ത വർഷത്തേക്കൊരു നല്ല തുടക്കവും നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ആളുകൾ, അത് ടെർമിനേറ്റഡ് ഐഡിയ ആയിക്കോട്ടെ, പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് ചെയ്തവരോ ചെയ്യാത്തവരോ വിട്ടുപോയവരോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക, അവരെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ലെവലുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മുടെ ടീമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ തുടരും. ആസിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്ലാനിന്റെ ഫ്രീ ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത 1-2 ദിവസങ്ങളിൽ വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ തന്നെ പൊതുവേ ഒരു പ്രകമ്പനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രിചാർജ് കൊണ്ടാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡബിൾ ധമാൽ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അത് നിലനിർത്തുകയും തുടരുകയും ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ലെവലുകളിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതിയാകും. ഈ ഒരു അവസരം ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് വ്യക്തത കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ലീഡേഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ നേട്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇതിൽ 10,000, 25,000, 50,000 PV ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ സ്വന്തം വഴി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ റെക്കഗ്നിഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാവും. പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ 10,000 ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടാകും. 25,000 ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് ഒരു ഷാള് അണിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അനുമോദിക്കുന്നുണ്ടാകും. 50,000 ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഷാളിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കിരീടവും കൂടെ വെച്ചായിരിക്കും അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ 3 മാസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഈ ലെവലിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു റിച്ച് ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീമിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ മാസവും അത് തുടരുന്നു, അവർ അച്ചീവ്മെന്റിന് പാത്രീഭൂതരാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മാത്രമല്ല, ലീഡേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും അവരുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ PV ഗ്രോത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കും റെക്കഗ്നിഷൻ അവസരമുണ്ട്. റോയൽറ്റിക്കാർക്കും അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സിനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. 25% കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം,
ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസം ആ പീരീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് കണക്കാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ അവരുടെ പിൻ ലെവലായിരിക്കും അത് അവർ ഏത് ലെവലിലായിട്ട് കണക്കാക്കും എന്നുള്ളതെടുക്കുന്നത്. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ 3 മാസം കൊണ്ട് ചേർത്തുള്ള PV എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 25% അതിൽ കൂടുതലോ ഗ്രോത്ത് വരിക. അവരുടെ പിൻ ലെവൽ ഏതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ പിൻ ലെവൽ എന്താണോ അതായിരിക്കും ഇവരെ കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ റോയൽറ്റി പേൾ മുതൽ ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സിനും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടും. സ്റ്റാർമാൾ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷാളും കിരീടവും വരെ നേടിക്കൊണ്ട് റെക്കഗ്നിഷനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും നമ്മൾ ടീമിലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ രാജഗിരിയിൽ നടക്കുന്നു. രാജഗിരിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവറായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീമിനോടൊപ്പം തിരിച്ചു വരുന്നത് ഡയമണ്ട് ആകാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തരുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള മെസ്സേജ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു ഉത്സാഹവും ഊർജവും തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. സൂപ്പർ സെഷൻ.